कोई 5-7 दिन लंघे वो बंदा घर है तो वो जी बुढ़ी है वो किसी होर नाल रंग रलियां मिला रही सी। उन्हें वेख्या वेख के बड़ा परेशान होया, करो सूट एक अद्धा लिया तो निकले घरों बाहर। आगे भाईजान इन्हों असीं देन लगे हाँ मुबारक। सर जी मतलब मुबारक लैनी तो वाशरूम च पे लगे वो अगली मुबारक कड्ढन गए करे। तो बादशाह ने इन्होंने वार किया जानवर तो वह ना बादशाह का कोई गूठा लथ गया, इत्थों ना गूठा कटिया गया। तो बादशाह ना बड़ा चलाया, वजीर आया वो कोल, उन्हें कहा वेख मेरा गूठा कटिया गया। उन्हें कहा कोई नहीं चेला पाक जो करदा बेहतर करदा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? अगर ठीक हो उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। तो तुहाडे सारा दा वेलकम है तुहाडे अपने लियाकत फ्रेंड ब्लॉग दे विच। तो जनाब अज निकले घरों, अज मौसम कुछ ठीक है। कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई सी, अज दस रहे ने गूगल तो भी चैक किया कि मौसम अज बेहतर है, धुप भी है, बदल भी है, बारिश नहीं है। इस करके असी अज निकल आए पूरे टाइम ना 8:05 होए ने सानूं इत्थे पहुंचे हैं। गड्डी साडी खलोती है, गड्डी का मतलब कि मोटरसाइकिल साडी खलोती है फैसलाबाद वाले गड्डी, कहते तुहानूं उदण भी दस्सिया सी। ते आ चलदे आ, काफ़ी दिनों तो अपने ऑफिस वाले बंदियां नाल भी गल्लां बातां कोई नहीं होईयां, उन्होंने जाके गलबात पुछदे हैं, कोई हाल चाल पुछदे हैं, तुहानूं विखाउने आ। क्योंकि 2-3 दिन तो ज़्यादातर ब्लॉग बाहर ही शूट किया। अज उन्होंने नाल कोशिश करा क्योंकि उन्होंने नाल मिल के व्लॉग शूट किया जाए, नहीं तो जो साडी वर्किंग हुई तुहानूं लाजमी दिखावांगे अज दी। तो नाल जुड़े रहो। तो बाकी कहते हैं कि जिहड़ा बंदा ना ज़्यादा मिठियां गल्लां करे ना, समझ लो सब तो वड्डा मुनाफिक बंदा। गल इदां कि एक ना घर दे विच दरखत सीगा, कोई निम वगैरह कोई भी सी, ਉਹਦੇ नीचे ना वाशरूम सी उस बंदे का। वो ना जो घर आया तो वो बेगम ने ना कहा भी दरख्त पटा दे। जो उन्हें कहना दरख्त पटा दे, उन्हें कहा की होया दरख्त का तो पटाने, यदि छां घर दे विच। उन्हें कहा नहीं तो इन्हूं पटा दे, जो मैं वाशरूम जानी हाँ तो उत्ते जो जानवर बैठे हैं मैनूं वेखदे ने। बंदे ने सोचा, बंदे ने कहा यार मेरी बुढ़ी तो बड़ी नेक आ पाक आ, ये तो ये भी नहीं चाहती कि मेरे तो इलावा इन्हूं कोई जानवर भी वेखण, इंसान तो दूर की गल। खैर उन्हें करनी की है, दरख्त पटाता। दरख्त पटाता जदों कोई 5-7 दिन लंघे वो बंदा घर है तो वो जी बुढ़ी है वो किसी होर नाल रंग रलियां मिला रही सी। उन्हें वेख्या वेख के बड़ा परेशान होया, करो सूट एक अद्धा लिया तो निकले घरों बाहर। किसी जंगल वाली साइड तो निकल दूर निकल गया, पिंड छड्ड गया। अच्छा उत्थे करनी इदां दी एक वो बादशाह जिथे जा गया सी ना, उत्थे बादशाह की हो गई चोरी। बादशाह लभ खपिया पिया सी, उन्होंने चोरी ना लभे। वो बंदा भी उत्थे मौजूद सी। उन्हें कहा बादशाह मैं अगर तुहाडी चोरी लभ दें, उन्हें कहा यार तू चोरी साडी लभ दे, तेनों नाम दिता जाएगा। उन्हें कहा जिहड़ा तुहाडे नाल खलोता ना इस बंदे ने चोरी की है। उन्हें कहा यार जान दे, तो मेरा बड़ा शरीफ बंदा आ, बड़ियां अच्छियां गल्लां करदा मेरे नाल, ये एडा ईमानदार बंदा है, चोरी नहीं कर सकता। उन्हें कहा जनाब बंदे इस को ही चोरी तुहाडी हैगी आ, इनू पुछ लो, अगर ना होया तो मैं सजा का हकदार होवांगा। बादशाह ना वो कहन ते अपने वजीर नूं फड़ लिया, फड़ के जो टंबा सोटा नगाया ना तो वह बन गया। उन्हें कहा चोरी मैं ही की आ। बादशाह ने बंदे ने सद्या, उन्हें कहा इधर आ यार, ये साडी निगाह दे विच इन्ना अच्छा सी, गल्लां इन्नियां अच्छियां सी, ये लगदा ही नहीं सी कि इदां दा काम करेगा, तेनों किदां पता लगा कि इस बंदे ने चोरी की है। उन्हें कहा गल इदां कि मेरी भी बुढ़ी जड़ी सी ना वो भी बड़ियां मेरे सामने नेक ते पाक ते इदां दियां गल्लां करदी सी। तो जदों मैं अपने अखी वेख्या ना उदों मैनूं पता लगा कि जिहड़े मूँह दे मिठे होण ना, मूँह दे मिठे सब तो वड्डे मुनाफिक वो बंदे हुंदे ने। ठीक है। तो जिहड़ियां चंगियां गल्लां सोशल मीडिया ते करदे आ, मीडिया के सामने आके बड़े चंगे बनदे, असीं पता नहीं की आ, हाजी नमाजी आ, लेकिन वो रज के बगैरत बंदे हुंदे ने। ठीक है। ये गल सुनाउण दा मकसद सीगा कि तुहानूं कोई नॉलेज दिता जाए कि जिहड़ा बंदा तुहानूं लगे ना कि बड़ियां मिठियां तुहाडे नाल गल्लां करदा, मूँह ते इदां तुसी दूरों हाले फेस टू फेस उहदे नाल नहीं मुलाकात हुई तुहाडी, या वैसे ही दूरों तुहानूं लग रहा कि बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुनाफिक बंदा हुंदा है। ठीक है। तो बंदे नूं पहचान करन दी कोशिश करया करो। जिहड़ा बंदा सच्ची ते खुरी गल करे ना वो तुहानूं बाई टाइम कौड़ा भी लगेगा, लेकिन वो बंदा सच्चा होएगा। ओके, मिलदे तुहानूं अपने ऑफिस पहुँच के। हाँ जी, तुसीं कहंदे होणे कि ना इन्हें मुलाकात कराई ऑफिस दे विच किसी नाल, ते कहंदे असीं जाके ते मुलाकात कराउणी आ, ये करना वो करना, सारिआं नाल मिलदे आ। ते भाई होया कुछ इस तरह कि
ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਦਫ਼ਤਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, 2 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਊਟਰ ਕਨਫਿਗਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਪੀਤਾਂ? ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਂ। ਹੋਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਪੀਤਾਂ? ਆ ਗਏ ਭਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਰ ਜੀ ਲੈ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੱਢਣ ਗਏ ਕਰੇ। ਭਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਗੋਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਰਗੋਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਨੋੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲਿਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗੇ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੱਬਾ ਦਿਖਾਓ, ਡੱਬਾ ਉਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਠਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਰਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੱਢਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਫਤ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਨਗਾ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬੜੀ ਟਫ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ।
ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਐ ਆਉਂਦਾ, ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਲਸ ਆਪਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੂਠਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੂਠਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਓ ਧਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਉਣ ਧਵਾਉਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਗੂਠਾ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੂਠੇ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਸਾਂ ਨਸਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੂਠਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਪਸੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਦੇਖਣਾ ਦਾ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਗਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ।
ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਘੁੰਮਿਆ ਨੀਗਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਚੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਣ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮਣ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੋਗ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।